अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबंधनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवाननी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने रवि सत्संग सभाना भावभर्या स्नेहभर्या जय स्वामी नारायण। आजना प्रवचननो मुख्य विषय स्वभावथी थता दुखो। पण आजे स्वभावथी थता दुखोनी तो वात करवी छे। आम तो एक कहेवत आपणे सांभळेली हशे के प्राण अने प्रकृति ए जन्मथी लईने मृत्यु सुधी समान ज रहे छे। कूतरानी पूंछड़ी वाकी ते वाकी, गमे एटला वर्षो सुधी ए पूंछड़ी तमे दाटी राखो तो ए वाकी ज रहे। एवी ज आ स्वभावनी मानसिकता छे। आवुं आपणे घणी वखत सांभळेलुं छे। मूळ अनादि अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामीनी वातो पण आपणे सांभळेली छे के एक एक स्वभाव गिरनार जेवा मोटा छे। पण पछी पार्ट 2 जे गुणातीतानंद स्वामी कहे छे पाછી ए वात नथी सांभળી के जो भले गिरनार जेवा मोटा स्वभाव रह्या पण गुणातीतानंद स्वामीए कीधुं छे के जो दुनिया मात्रना बधाय लुहार पोते पोताना साधनो लईने आवे अने जो गिरनारने तोड़वानो संकल्प करे तो थोड़ाक वर्षोनी अंदर चूरे चूरा थई जाय। एम प्रयत्न करीए तो स्वभाव टळे पण छे। तो आजे आपणे आ रवि सत्संग सभानी अंदर थोड़ाक दिवस पूर्वे ते प्रमुख वर्णी दिन हतो तो आपणा जीवननी अंदर प्रमुख वर्णी दिन तो दर वर्षे आवे ज छे अने त्यारे प्रमुख साईं महाराजना आपणे जीवन प्रसंगो पण सांभळ्या, जीवन गाथा पण सांभळी। पण आजे आपणे आ रवि सत्संग सभानी अंदर जो ए प्रमुख वर्णी दिन तो पूरो थई गयो पण ए सार्थक रीते जो उजवो होय ने तो एना माटे आपणामांथी स्वभाव निर्मूल थाय ने तो प्रमुख स्वामी महाराज अने महंत स्वामी महाराज अंतरथी राजी थाय। तो आजे आपणे आ एमनी ज प्रतीक सभा रूपे आजनी आ सभानी अंदर आपणे आ योगी बापानी आज्ञा प्रमाणे आपणे सर्व कोई एकठा तो थया छीए परंतु आ प्रकृति छे शुं, स्वभावथी केवा दुखो थाय छे अने खरेखर जो स्वभाव हशे तो केवा विघ्नो आवशे सत्संगनी अंदर अने लौकिक मार्गनी अंदर ते तो एनी पण वातो करवी छे अने एना उपायनी पण वातो करीशुं। पण श्रीजी महाराजे जे गरडा अंत्यना 24मा वचनामृतनी अंदर जे कीधुं छे तो एना आधारे आजनी आपणी आ रवि सत्संग सभा छे। जो तमे गरडा अंत्यनुं 24मुं वचनामृत वाँचो जेनुं मथाळुं छे 16 साधननुं अने ज्ञानांशना वैराग्यनुं तो एनी अंदर श्रीजी महाराजे कृपाए करीने वात करी छे। अने खरेखर आपणने जे आ भगवान मळ्या छे ने संत मळ्या छे ने ए क्रिया साध्य भगवान नथी। महाराजे पोते ज कीधुं छे। एक वखत संतो हरिभक्तो महाराजने कहे छे कि महाराज तमे क्रिया साध्य छो कृपा साध्य छो? महाराज के हूँ कृपा साध्य छुं। अने खरेखर आपणे एवा कोई व्रत तप जप कर्या नथी कि आवा भगवानने आवा संतनी प्राप्ति थई पण आ तो कृपाए करीने आ सत्संग आपणने प्राप्त थयो। आ कृपाए करीने आपणे आ एकांतिक धर्म सिद्ध करवानो संकल्प करीए छीए ने आ ब्रह्मरूप थवानी वातो करीए छीए एटले भगवान ने संत अने आ सत्संग रह्यो ने कृपा साध्य छे। तो कृपाए करीने महाराजे वात करी के प्रकृति जे जावी ने ए तो जीवने बहु कठण छे। जो महाराजे स्वीकार्युं ज छे के प्रकृति काढवी ने ए कोई सरळ बाबत नथी पण तथापि जो सत्संगमां स्वार्थ जणायो होय तो प्रकृति टळवी कठण पण न पड़े। तमे जो जे जग्याए जे माणसने स्वार्थ थई गयो तो त्या रात दिवस पोते प्रयत्न करे छे। पैसा होय, धन होय, प्रसिद्धि होय, मान होय तो आ बधुंय मेळववा माटे तमे जो केटलो घसाय छे। केम? स्वार्थ छे ने। तो एम जो सत्संगमांय स्वार्थ जणाई जाय तो पाछुं प्रकृति टळी पण जाय। अने महाराजे दादा खाचरनुं पण उदाहरण आपेलुं छे तो ए दादा खाचरनुं उदाहरण पण आपणे हमणे दृष्टांत व्यवस्थित जोवाना छीए आ सभाना अंत भागनी अंदर। केवो स्वभाव केवो राख्यो तो महाराज अतिशय प्रसन्न थया
અને એવું દાદા ખાચરે શું કર્યું કે મહારાજ પોતે 26 થી 27 વર્ષ ગઢપુર દાદા ખાચરના દરબારની અંદર રહ્યા, અને આ દાદા ખાચર એવો સ્વભાવ રાખ્યો, પણ ઘરના સભ્યો કેવો સ્વભાવ રાખ્યો, તો એની પણ આપણે હમણાં વાતો કરવાના છીએ. પણ એ પૂર્વે થોડીક આપણે સ્વભાવ બાબતે જોઈ લઈએ, થોડીક રિયાલિટી જોઈએ, થોડીક વાસ્તવિકતાથી આપણે અવગત થઈએ કે આ પ્રકૃતિથી શું ખરેખર દુઃખ થાય છે કે નથી થતું. તો પ્રથમ તો આપણે એ સમજવા માટે એક દ્રષ્ટાંતને આપણે યાદ કરીએ. એક છે ને મહાન શિલ્પી હતો. સ્વાભાવિક છે કે શિલ્પીનું કામ હોય શું, તો મૂર્તિઓ ઘડવાની, પ્રતિમાઓ પોતે બનાવે. પણ એણે ઘડેલી બધી પ્રતિમાઓ છે ને હંમેશા બધાને જીવંત લાગે, અને એમ જ લાગે આ તો સાક્ષાત આમ માણસ જ છે, અને પ્રતિમા લાગે જ નહીં. હવે એનો મૃત્યુનો છે ને સમય નજીક આવે છે, એટલે યમના દૂતોને છેતરવાનો આને નિર્ણય લઈ લીધો શિલ્પીએ કે આપણે છેતરવાસ, અને આ બે હું પોતાના જેવી છે ને 7 મૂર્તિઓ હવે કંડારીને એમને સુવડાવીને બાજુ પોતે સૂઈ ગયો. યમના દૂતો આવે છે. હવે ફરજિયાત જે તારીખે યમરાજાએ કીધું હતું કે આ તારીખે આને લઈ જવાનો છે, તમારે અહીંયા લાવવાનો છે યમલોકની અંદર, એટલે યમના દૂતો જાય છે શિલ્પીના ઘરે, શિલ્પીનો આત્મા લેવા આવે છે. તે એકના બદલે છે ને એક સરખા 8 શિલ્પીઓ જોઈને આ તો બધાય તે યમના દૂતો ચક્કરમાં પડી ગયા, એટલે આમાંથી હાચો કયો, બધાય જીવંત લાગે છે. તે બહુ ઝીણવટથી નિરીક્ષણ કર્યું, પણ તોય તે છે ને સાચો શિલ્પી ઓળખાણો નહીં. એટલે વિલા મોઢે છે ને દૂતો તો યમરાજા પાસે ગયા અને એમની સમક્ષ મૂંઝવણ રજૂ કરી કે આવો પ્રશ્ન થયો, અમે બહુ નિરીક્ષણ કર્યું, પણ એ તો 8 શિલ્પીઓ છે, કોનો આત્મા અમારે લેવો? એટલે અમે મૂંઝાઈ ગયા છીએ, હવે તમે જ મુખ્ય છો, તમે કહો, તમે આનું કંઈક યુક્તિ બતાવો. તો યમરાજાએ કંઈ વાંધો નહીં, કાનમાં કીધું બધાને કે આવું કરજો એટલે થઈ જશે. અને દૂતો તો ખુશ ખુશ થઈ ગયા અને પાછા શિલ્પીને ઘેર આવે છે. હવે 8 શિલ્પીઓની આસપાસ ફરતા ફરતા મુખ્ય દૂત મોટેથી છે ને એટલું કહે છે કે આ છે ને શિલ્પીએ કારીગરી તો સારી કરી છે, પણ માત્ર છે ને એક જ ભૂલ રહી ગઈ છે. અને ત્યાં તે ઓલો શિલ્પી ઊભો થઈને બોલે છે કે ના હોય, મારી કોઈ દિવસ ભૂલ પડે જ નહીં, ક્યાં બતાવો બતાવો, ક્યાં ભૂલ છે મારી? અને એમ ઊભો થઈ ગયો. એને ખબર નહોતી કે મારે આની ભેગું એમનામ સુવાનું જ છે, નકર આત્મા મારો લઈ જશે. તો દૂતોએ કીધું કે બસ આજ તારી મોટી ભૂલ છે, અને પછી તેના આત્માને ખેંચીને એ પોતે યમલોકની અંદર લઈ જાય છે. આ દ્રષ્ટાંતો એક સામાન્ય દ્રષ્ટાંત હતું, પણ આ જ પરિસ્થિતિ એ અત્યારના સમયની આપણને જોવા મળે છે કે આપણા સ્વભાવો છે ને આપણે ઝળક્યા વગર રહેતા જ નથી. પ્રકૃતિ બહાર આવી જ જાય છે. માણસ માત્ર તમે જો સુખી થવા માટે ઈચ્છા રાખે છે, પણ સુખી નથી થઈ શકતો. આ મોટામાં મોટી વાસ્તવિકતા, પણ એનું કારણ આપણે ક્યારેય તપાસ્યું? પ્રકૃતિ છે, સ્વભાવ છે. તમે જો શિલ્પીએ પોતાની એ જે અહંકારની પ્રકૃતિ હતી એના લીધે પોતાના મોતને નોતરે છે. હું તમને 5 ઉદાહરણ આપું. આ 5 દ્રષ્ટાંતો આપણને ખ્યાલ છે એટલે અત્યારે હું વિસ્તૃત વર્ણન કરતો નથી, પણ આ 5 દ્રષ્ટાંતો તમે નજર સમક્ષ રાખજો કે માણસ પ્રકૃતિના લીધે કેટલો દુઃખી થાય છે. પહેલું ઉદાહરણ હું તમને કહું, રાવણ, એનું પતન થયું. કયો સ્વભાવ એનામાં હતો? કામનો સ્વભાવ હતો. આખી રામાયણ એના લીધે થઈ છે. બીજું ઉદાહરણ હું તમને આપું, દુર્યોધન. આખી મહાભારત 18 દિવસનું મહાભીષણ યુદ્ધ થયું, પણ એના મૂળની અંદર કોણ હતો? દુર્યોધન. પણ દુર્યોધનનો લોભનો સ્વભાવ હતો, એના લીધે દુઃખ આવ્યું. ત્રીજું ઉદાહરણ સાંભળો, દક્ષ પ્રજાપતિ. માનથી તમે જો એનું જ મુખ બકરા જેવું થઈ ગયું અને પાર્વતીની યજ્ઞમાં બળી મરવું પડ્યું. તો એના મૂળની અંદર શું હતું? સ્વભાવ, માનનો સ્વભાવ. ચોથું ઉદાહરણ તમે આપો, બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું, તેના મૂળની અંદર કોણ જવાબદાર હતું? તમે વિચાર તો કરો કે લાખો કરોડો એ જ્યારે વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામ્યા છે, અબજો ખરવો કહેવાય ને એટલી સંપત્તિનો વિનાશ થયો છે. એક જ વ્યક્તિ હિટલરના અહંકારના લીધે બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું છે, કરોડો લોકો મરાણ્યા છે. તો આ પ્રકારની વાસ્તવિકતા. 5મું દ્રષ્ટાંત હું તમને આપું, લવ્યો દરજી. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર આમ કહેવાય ને ઘસાઈને આ ઉદાહરણ આપણે જોઈ સાંભળી લીધેલું છે. તો વિચાર કરો, લવ્યા દરજી, એના ઘરની અંદર જે પ્રશ્ન થયો, એની ધર્મપત્નીએ સાંગા પટેલના કૂવામાં જઈને મરી ગઈ.
અને એ જેલમાં ગયો, એના મૂળની અંદર શું હતું? સ્વાદ. એ સ્વાદના લીધે કુટુંબમાં ક્લેશ થયો, સ્વાદના લીધે એ પ્રશ્ન થયો. તો જો પ્રકૃતિથી દુઃખ આવે છે, આ માનવાનું છે, વાસ્તવિકતા છે. છઠ્ઠું એક ઉદાહરણ હારે દઈ દઉં, ઈર્ષાના લીધે. કારણ કે અત્યારના સમયની અંદર ઈર્ષા રહીને એ બહુ ભયંકર જોવા મળે છે. આજે કોઈને આગળ વધતા હોય ગમતું જ નથી. તમે જો ઈર્ષાના કારણે 9 યોગેશ્વર, એમાં એક પ્રબુદ્ધ નામનો યોગેશ્વર બહુ સારી કથા કરે. જનક રાજાના દરબારમાં વાત નથી કરવી મારે, પણ એ કથા કરતો હતો ને બધાને એમ થયું કે હા, આની વેલ્યુ વધી ગઈ, આનું માન સન્માન, આપણી કાંઈ વેલ્યુ નહીં રે. ઘરે આવીને શું કર્યું? 8 ઝાંખા પડી ગયા ને એટલે તરત તે એને કોથળામાં પૂર્યો અને કૂવામાં નાખવાનું પ્રેર. આ તો પ્રભુદે કીધું કે આજ પછી હું કથા કરીશ જ નહીં. ત્યારે પોતે એને મારતા નથી, પણ જો ઈર્ષા થઈ, બોલો 8 એને યોગેશ્વરને ઈર્ષા થઈ, આ પ્રબુદ્ધને મારવાનો એમને સંકલ્પ કરી નાખ્યો, તૈયાર થઈ ગયા પોતે ઈર્ષાના લીધે. આ તો મેં તમને ખાલી 5 થી 6 દ્રષ્ટાંતો આપ્યા. આજે પણ ઘરો ઘરની અંદર જે પ્રશ્નો થાય છે ને, એના મૂળની અંદર ઈર્ષા છે. આજે કુટુંબની અંદર, આજે સંબંધોની અંદર મીઠાશની જગ્યાએ જે કડવાશ જોવા મળે છે ને, એના મૂળની અંદર સ્વભાવ છે. ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, દુઃખ ઊભા થાય છે. પરમાત્માએ જો આ જગતમાં માત્ર સુખનું જ સર્જન કર્યું છે, પણ દુઃખ રહ્યું ને એ માણસની પોતાની પેદાશ છે, એ આપણે કરીએ છીએ. અરે મનુષ્યની જેમ પ્રાણીઓ પણ જો પ્રકૃતિના ફંદામાંથી બચ્યા નથી. એક દ્રષ્ટાંત લઈએ આપણે. વરતાલમાં એક પાર્ષદે પાડાને છે ને કોઈક પ્રસંગે સારી પેઠે મારેલો, પછી પાડો આ પાર્ષદને જ્યાં જોઈએ ને ત્યાં પાછળ પડે. હવે કાળાંતરે પાર્ષદનું અવસાન થયું, તો અગ્નિ સંસ્કાર પણ થઈ ગયો. હવે ત્યાર ઓલો પેલો પાડો છે ને સ્મશાનમાં જ હતો, અને પાર્ષદના એ પાર્થિવ શરીરમાં રાખમાં માથું ભરાવીને એવો ઉડાડવા માંડ્યો ને, અને પાર્ષદના જો મરતા સુધી નહીં પણ મરી ગયો ને પછી પાડાની રીસ બોલો પાર્ષદ ઉપરથી ન ગઈ. આવો ઈર્ષાનો અને આવા સ્વભાવો, આવા પ્રકૃતિ આપણને દુઃખી કરે છે. એટલે જો પ્રકૃતિને પ્રશ્ન, પ્રકૃતિને પીડા અને પ્રકૃતિને પાપ, એ સિક્કાની છે ને 2 બાજુ છે. એટલે ખરેખર પ્રકૃતિથી દુઃખ થાય છે જો આપણે આ માન્ય. હવે વિચાર કરજો કે આ સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ રહીને આપણને સત્સંગમાં પણ ઘણી બધી રીતે વિઘ્નરૂપ બને છે. આ દુર્લભ એવો આપણને સત્સંગ પ્રાપ્ત થયો, અને જો સત્સંગમાં વિઘ્ન આવે ને તો આપણું કલ્યાણ અટકી જાય. આપણે જે ઉદ્દેશથી જોડાયેલા છીએ કે આપણે અક્ષરધામમાં જવું છે, એનો સંકલ્પ સાઈડમાં પડ્યો રહે. તમે જો ખરેખર આ સત્સંગ મળ્યો ને, એ મોટામાં મોટી વાત કહેવાય. કારણ કે આપણે પણ સાંભળેલું છે કે સત્સંગ વિના રે સુખ કાંઈ નથી રે લોલ. તો સત્સંગ વિના જીવનમાં ગમે તે સ્થળે, ગમે ત્યાં સમયે એ સુખ મળવાનું નથી. પ્રથમ તો આપણે એક વાત કરીએ કે જો આ સ્વભાવ પ્રકૃતિ હશે ને તો નાસ્તિકપણું આવશે. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમના 68ની અંદર શ્રીજી મહારાજે વાત કરી છે, કામ, ક્રોધ, લોભ ને અહંકાર ને માન ને ઈર્ષા રહીને એ પણ એક નાસ્તિકપણાના જ હેતુ છે. કેમ કે માયેલો એક પણ જો સ્વભાવ વર્તતો હોય તો નારક કે સંકાદિક હોય એવા સાધુ વાત કરે ને તોય પણ આપણને મનાય નહીં. એટલે જો સ્વભાવથી નાસ્તિકપણું આવે છે. અને નાસ્તિકપણું એટલે શું? ભગવાન કે સંતના વચનમાં વિશ્વાસ ન આવે એ નાસ્તિકપણું. એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. જુનાગઢમાં અમરસિંહ પાળો પોતે દરવાની હતો. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સભામાં પોતાની એ અક્ષરપણાની બધી મહિમાની બધી વાતો કરતા હતા. તો ત્યારે જલા ભગત નામે એક હરિભક્ત પોતે અમરસિંહ પાળાને પૂછવા જાય કે આ અક્ષરના એક એક રૂવાડે જે અનંત કોટી બ્રહ્માંડો ઉઠતા ફરે છે, તો એવી મહિમાની જે આ સ્વામી વાત કરે છે, તો એનું શું સમજવું, સાચું છે ખોટું છે? ત્યારે અમરસિંહ પાળો શું કે, એ તો છે ને સ્વામી મોટા ને એમના ગપ્પાય મોટા. વિચાર કરો કે આ જલા ભગતને અમરસિંહ પાળાની વાત મનાઈ જાય, પણ ભગવાનને સંતને એક સાચા બોલા વ્યક્તિ સરખા પણ ન સમજે ને તો એ જો નાસ્તિક ભાવ, તો એવો નાસ્તિક ભાવ એમને એને પણ હતો. હવે જો આવી રીતના આપણને અવિશ્વાસથી વાતો સાંભળતા હોય તો પછી કંઈ લાભ થાય નહીં. સત્સંગમાં વિઘ્ન આવે જ તે, અને નાસ્તિકપણું આવે એટલે સત્સંગમાં પછી સત્પુરુષ ભગવાન કે કથા વાર્તા પણ આપણને ગમે નહીં.
બીજું જો એક મોટામાં મોટું વિઘ્ન છે કે ભગવાનને સંતમાં મનુષ્ય ભાવ આવી જાય. જો મનુષ્ય ભાવ આવે એટલે ભગવાનના દર્શન કરવા ન ગમે, ભગવાનની કથા વાર્તા સાંભળવી ન ગમે, ભગવાન કે સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન ન જી શકાય. શ્રીજી મહારાજના એક ભક્ત મંડળના એક છે નરસિંહ દવે, પોતે હવે નિષ્ઠાવાળા અને નિયમ ધર્મવાળા હતા. તે એમના ભાઈ સાથે છે ને સંયુક્ત પરિવારમાં પોતે રહે. તો રૂકમાબાઈ એમના ભાભી થાય, એટલે થોડા વખતમાં નરસિંહ દવેન ભાઈ ધામમાં ગયેલા, એટલે રૂકમાબાઈ પોતાના ભાગની બધી સંપત્તિ આપી દેવા નરસિંહ દવેને બધી વિનંતી કરેલી. તો નરસિંહ દવે છે ને આપવાને આનાકાની કરી. તો રૂકમાબાઈએ મહારાજને વિનંતી કરી અને મહારાજ પાસે જાય છે ને કહે છે. એટલે મહારાજે કીધું કે જો આ સંપત્તિ ધર્મમાં વાપરો ને બ્રાહ્મણો જમાડો તો અપાવીએ. એટલે રૂકમાબાઈ તો મહારાજ કહે એમ પોતે કરવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. અને જો પહેલાના સમયની અંદર તેને અત્યારે પણ એવા ભક્તો છે, સંતો છે કે જે ભગવાનને સંતની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવે છે. અને જો એમની આજ્ઞા પ્રમાણે કાર્ય કરીએ ને તો લાભ થાય. પોતામાં ધારો તમે પોતે મનમુખી થાવ ને તો એમાં ભગવાનને સંતનો રાજીપો ન થાય. એટલે આજ્ઞા એ રૂકમાબાઈએ પાડીને મહારાજે બીજા જ દિવસે બ્રાહ્મણોની ચોરાશી કરી. 1 દિવસ 2 દિવસ 5 દિવસ પછી તો બ્રાહ્મણો આમ રાંધીને થાકી ગયા. પછી તો મહારાજે ચોરાશી બંધ કરાવી અને કાચું સીધું બધું તે નરસિંહ દેવે ત્યાંથી લાવેલા. અને નરસિંહ દેવે મહારાજ પાસે પૈસા માંગ્યા. તે મહારાજ સભામાં નરસિંહ દવે જય બોલાવી નાખી. તે નરસિંહ દેવે કે મહારાજ મારી કેમ જય બોલાવી? જે વ્યક્તિ આ 84 ખર્ચો આપ્યો હોય તો એની તેમ જય બોલાવે ને મારી જય હું લેવા બોલાવી તમે? તે મહારાજ કે તમારા મોટા ભાઈની સંપત્તિ આ રૂકમાબાઈ અમને અર્પણ કરી હતી અને એમાંથી આ રસોઈ બનાવી છે, અને તમને ન ગમતો હોય તો રૂકમાબાઈની જય બોલાવીએ તમતાર. તો નરસિંહ દવેની તો લોભી પ્રકૃતિ હતી. એટલે આ પ્રસંગ પછી છે ને નરસિંહ દવેને મહારાજનો એટલો અવગુણ આવી ગયો ને, તે બોલો મહારાજની સામું ન જોવે. અને એમના દીકરાની સમાધિ થતી એવી સ્થિતિ વાળો હતો, પણ મરતી વખતે દીકરાની છેલ્લી શીખ આપતા કીધું કદી છે ને મહારાજનો વિશ્વાસ ન કરતો. બોલો, પોતાના સ્વભાવ કે પ્રકૃતિના લીધે જો આવા પ્રશ્નો એ ઊભા થાય છે તો ભગવાન અને સંતને પણ એ આપણે સાચી રીતે ઓળખાણ નથી થતું. તો જો આ પ્રકૃતિ સ્વભાવ, તો આવા પ્રકૃતિ સ્વભાવથી આપણે બચવાનું છે. બીજું એક મોટામાં મોટું વિઘ્ન આવે, સંતો ભક્તોનો અવગુણ આવી જાય છે. અવગુણ ક્યારે આવે? આપણા સ્વભાવના લીધે અવગુણ આવે છે. દાદા ખાચરના જો પસાયતાને બુઢા દાદલ સાથે સહેજ બોલવાનું થયેલું, તો એના પરિણામે તમે જુઓ કે બુઢા દાદલે દાદા ખાચરનો અવગુણ આવ્યો. અને મુક્તાનંદ સ્વામી જેવા સદગુરુ સંત હતા તો એમાંથી બાકી ન રહ્યા. એક ચિંતકે જો એટલે જ કીધું છે કે ધ હેપીનેસ જે મિસ્ટ્રી એન્ડ મેન ડિપેન્ડ ટુ લેસ ઓન ટેમ્પર ધેન ફોર્ચ્યુન. કે મનુષ્યમાં જે સુખ દુઃખ એના નસીબ જેટલા જ તેના છે ને સ્વભાવ ઉપર આધારિત છે. એટલે તમારા જો લખણ એવા હોય ને તો સમજી લેવાનું તમારા જીવનમાં પ્રશ્નો જ આવશે. અને તમારા જો લખણ સારા હશે એટલે કે લક્ષણો, તમે વર્તન સારું કરતા હશો તો નહીં વાંધો આવે. સમાજની અંદર તમે જોતા હશો કે અમુક વૃદ્ધની 60-70 વર્ષની ઉંમર હશે ને તો એને 3 ટાઈમ બોલો ગરમા ગરમ રોટલી, શાક, દૂધ, છાશ, ખીચડી અને જે એને થૂલી જોઈએ બધું જ એને જોવે. અને પાછું એને જે શાક ભાવતું ને એવું જ બનતું હોય. અને કાં ઘરે કંઈક સારું નવીન બનાવતું હોય ને એ વૃદ્ધ દાદા કે દાદી ન ફાવતું હોય નવું બનાવી દે. બોલો, પણ તમે બીજા પણ એવા જોતા હશો, તમારા આજુબાજુ જ હશે કે જેને છે ને 3 ટાઈમ ગરમા ગરમ ખાવાનું શું કે સરખું એને ખાવાય ન મળતું હોય, સરખું બોલાવતાય ન હોય. આના મૂળની અંદર કઈ બાબત છે? શું એના સંતાનો એવા છે? બધાય સંતાનો સારા જ હોય છે, પણ આપણા લખણ એવા હોય છે ને એટલે તે આપણે કહેવાય ને પગ માથે જ આપણે કુહાડા મારવી છીએ. ખબર જ છે કે સામેવાળા વ્યક્તિને એવો સ્વભાવ ગમતો નથી, શા માટે રાખવો જોઈએ? પણ આપણે પાછો એવો ને એવો સ્વભાવ રાખીએ તો કંઈ વાંધો નહીં, એ પોતાના સ્વભાવને આધારિત વર્ષે. પછી તમે જ કહેશો કે મારા દીકરા બગડી ગયા, મારા સંતાનો બગડી ગયા. પણ બગડી ગયા એના મૂળ કારણ તમારી જાતને તમે જુઓ, તમારા અવગુણ જુઓ તો ખબર પડે કે આપણે છે ને ન બોલવાનું કેટલું બોલીએ છીએ, વચ્ચે કટકટ કરીએ છીએ. સમય પ્રમાણે બધુંય ફેરફાર થાય, સમય પ્રમાણે ખર્ચાઓમાં વાપરવામાં બધામાં
વધવાનું છે, ઘટવાનું છે, અમુક આપણી રુચિ પ્રમાણે નથી થવાનું, પણ આપણે તો શું છે નક્કી કરીને બેઠા છીએ ઘરમાં આમ જ થવું પડે, બસ આ પ્રકૃતિ રહીને સ્વભાવ ને એ જ તમને હેરાન કરે છે. એટલે આપણે સર્વ કોઈ એક સંકલ્પ લઈએ આજની સભાની અંદર કે ઘરમાં અનુકૂળ આવે ને એવા સ્વભાવ આપણે રાખીએ, એને ગમે ને એવા સ્વભાવ રાખીએ, એ વ્યક્તિને આપણી સાથે બોલવું, આપણી સાથે કામ કરવું ગમે ને એવા સ્વભાવ રાખીએ, તો છેલ્લી જાતિ જિંદગી વાંધો ન આવે. નકર પછી છે ને 12:30 ભોજન 1:30 વાગે મળે, 12:30 ભોજન છે ને બપોર 4 વાગે મળે, અને પછી આપણે ભગવાન ભજવાનું સુખ ન આવે, મંદિરે ન જઈ શકીએ, અને ગામની ત્યાં આપણા સંતાનોને નેગેટિવ જ કરી નાખીએ. પણ મૂળ જવાબદાર આપણે જ છીએ. એટલે થોડુંક જોવું જીવનમાં, મનુષ્યમાં સુખ દુઃખ આવે ને તો એનું મૂળ કારણ છે ને આ સ્વભાવ છે, અને આ સ્વભાવના લીધે પ્રશ્ન થાય છે. અને સત્સંગમાં કે સમાજની અંદર સ્વભાવ પ્રકૃતિને કારણે કોઈને ક્યારેય સુખ એ થતું જ નથી. માટે સર્વ રીતે જો સુખિયા થવું હોય તો સ્વભાવ પ્રકૃતિ ટાળ્યા સિવાય છૂટકો નથી, નથી, નથી. અને જો શ્રીજી મહારાજે અંત્યના 24મા વચનામૃતની અંદર કીધું, પ્રથમ જ તે પોતાની કૃપા કરીને જે વાત કરીને એમાં કીધું કે પ્રકૃતિ જે જાવીને એ તો જીવને બહુ કઠણ છે, એટલે મુશ્કેલ તો છે જ તે. તમે જો સંસ્કૃતની અંદર કહ્યું છે કે સર્વાન ગુણાન અતિત્યમ સ્વભાવો મૂર્તિ વર્તતે સ્વાયદી ક્રિયતે રાજા કિમ ન અશ્યાની ઉપાનહમ. એટલે કૂતરો છે ને રાજા બને ને તો એ છે ને જોડા ચાવવાનું છોડે નહીં, એમ બધા ગુણો છે ને દાબીને છે ને સ્વભાવો રહ્યા ને સર્વાધિકપણે વર્તે જ છે. એક ગામના દરબારના છે ને માતૃશ્રીને જ્યાં જાય ને ત્યાં આમ ચોરવાની થોડીક ટેવ હતી, અને જ્યાં ત્યાં છે ને લખણ પોતાને ઝળકાવે જ તે, ગમે ત્યાં ન મોકલો તરત તે થોડીક ચોરી કરવાની ટેવ, એટલે લઈ જ લે એમ. એક વખત છે ને કુંવરના લગ્નમાં બધા જાનમાં જવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. તે દરબારે ડોશમાને કીધું, જો તમે જાનમાં તમે આવતા નહીં, હું જાનમાં જઈશ. તે ડોશમાં કંઈક ના મારે આવવું જ છે. તે એના પુત્રએ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, આવવું હોય તો આવો, પણ કંઈ આઘું પાછું ન કરતા. તે ડોશમાં કે કંઈ વાંધો નહીં, તમ તારે આઘું પાછું નહીં કરું, તમ તારે બસ તારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશ. તે બધાય ગાડામાં બેસીને લગ્નમાં ગયા. હવે લગ્ન તો સારી રીતે થઈ ગયા, સરસ મજાનું જમવાનું હતું, ડોશમાએ જેમાં, એનો પુત્રએ જેમાં, જાનમાં ગયા થઈ બધાય જેમાં. પછી ગાડામાં છે ને પાછા ફરવાનું હતું. તો ડોશમાં એમના સ્વભાવ પ્રમાણે કોઈ ન જાણે ને એમ છે ને છાશના બધા કુલડા હતા, એ ચોરીને છે ને ગાડામાં સંતાડી દીધા હતા. તો ગાડું ચાલ્યું ને તો થોડી વાર થઈને ત્યાં આમ થોડુંક આમ છલક છલક થવા લાગ્યું. તો એના પુત્રએ કીધું, માં આ શું છલકે છે? તો ડોશમાં કે કાંઈ નહીં દીકરા, એ તો મારા છે ને લખણ છલકે છે. એમ જો સ્વભાવ પડ્યા પછી તે જો લખણ ઝળકાયા વગર રહેવાય નહીં, નહીં અને નહીં જ તે. એટલે જ તે જો દલપત રામે સાચું જ કીધું છે ને, શીલા શ્વાનની પૂંછડી સાથે સાંધી, જુઓ જુક્તિથી જાળવી બહુ બંધ બાંધી, કરી પાસરી ત્યાં તો વાળી, વાંકી વળી પડી ટેવ તે તો ટળે કેમ ટાળી, 18 વળ્યા ઊંટના અંગ વાંકા, કહો ઢાંકીને તો રહે કેમ ઢાંક્યા, સુએ ભૂતળે તો જુએ આભ ભાળી, પડી ટેવ તે તો ટળે કેમ ટાળી. એ કૂતરાની પૂંછડી વાંકી એ વાંકી જ રહે. એમ સ્વભાવ ટાળવાને અઘરા છે. મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ તમે જો, દેવો તમે જો, કામ ક્રોધ લોભ સ્વભાવને વશ વર્ત્યા છે. પુરાણ પ્રસિદ્ધ વાતો છે, તેઓને ખ્યાલ તો હતો જ તે કે આ ખોટું થાય છે, પણ જો સ્વભાવનું પૂર એવું છે ને એમાં તણાઈ જ જવાય, ખબર નથી પડતી એમ તણાઈ જવાય. ફ્રાન્સનો તે ધાર્મિક નેતા રીચુલુ પોતે 3 વખત પરણેલો, 70 વર્ષે બાળક થયેલું, 78 વર્ષે પણ બોલો પર સ્ત્રી રાખતો હતો, 84 વર્ષે 4થી વાર પરણેલો, છતાંય 92 વર્ષે લફરાબાજી પોતે મૂકી ન જ શકતો. તો જો આ પ્રકૃતિની પ્રબળતા છે. કહે છે ને પ્રાણ અને પ્રકૃતિ સાથે આવે ને સાથે જાય. પરંતુ હવે આવી પ્રકૃતિ ટાળવાનો ઉપાય શું છે? તો શ્રીજી મહારાજે એ ઉપાયનું પણ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. હવે જો આપણે આપણી રીતના ઉપાય કરીએ ને તો એ બરાબર રીતે ઉપાયનું કામ ન થાય, પણ શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે કરીએ તો અવશ્ય ઉપાય પ્રકૃતિ ટળે 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 જ તે. તો જો આપણે થોડાક ઉપાયની પણ આજે વાત કરીએ, કારણ કે આજની આ રવિ સભા રહીને એ વિશિષ્ટ રવિ સભા છે. શા માટે? કારણ કે દુઃખનું મૂળ કારણ સ્વભાવ છે. દુઃખનું મૂળ કારણ એ આ સ્વભાવના લીધે, એ જે પ્રશ્નો થાય છે ને એના લીધે દુઃખ આવે છે.
તો એ ટાળવાના ઉપાયો કયા છે? તો જો પાણીનો આમ સ્વાભાવિક ગુણ કયો છે? શીતળતા છે. એટલે ગમે એટલું ઉકેલતું આમ પાણી હોય ને પણ સમય જતાંય ઠંડુ પડી જાય કે ન પડી જાય? પડી જાય. એમ જીવ સ્વાભાવિક રીતે કેવો છે? શુદ્ધ છે, પવિત્ર છે. સ્વભાવ રહ્યું ને એનું વળગણ છે, એટલે ટળી શકે. એવો એક પણ સ્વભાવ નથી જેનો નાશ ન થઈ શકે. અને એ જ નાશ પમાડવાનો ઉપાય શ્રીજી મહારાજ શું કહે છે? એક જ ઉપાય છે, કલ્યાણનો સ્વાર્થ. છે આપણને કલ્યાણનો સ્વાર્થ? હા છે જ, એટલે જ આપણે રવિ સભા સાંભળીએ છીએ. એટલે આપણે એક પગથિયું તો એક સ્ટેપ આગળ જ છીએ, પણ કલ્યાણનો સ્વાર્થ એવો રાખવાનો છે કે જેથી વાંધો ન આવે. જો આપણે આમ તો સંસારની અંદર સ્વાર્થ હોય ને તો પ્રકૃતિ આડી નથી આવતી પાછી, એ આપણને ખ્યાલ જ છે. આપણે થોડાક દ્રષ્ટાંતો લઈએ એટલે આપણને વિશેષ આપણને પ્રતીતિ થાય. એક ભાઈ છે ને અમદાવાદથી પોતે સુરેન્દ્રનગર નોકરી કરવા માટે જાય, અને એના માટે સવાર વહેલા ઉઠવું પડે. પૈસાનો સ્વાર્થ એટલે જો મોડા ઉઠવાની પ્રકૃતિ આખી બદલાઈ ગઈ. અને વ્યક્તિને જો પૈસાનો સ્વાર્થ હોય ને તો 4 વાગે ઉઠી જાય, અને સ્વાર્થ વિના તો આરતીમ 6 વાગે પણ ન આવે. અને માણસને નોકરી ગમે ત્યાં બદલી થાય તોય માણસ જાય છે કે નથી જતો? જાય છે. કારણ શું છે? કારણ પૈસાનો સ્વાર્થ મનાઈ ગયો. એરોપ્લેનમાં જો ગમે એવા વિચિત્ર સ્વભાવવાળા મુસાફરો બેઠા હોય, છતાંય તે એર હોસ્ટેસ સદાય હસતું મોઢું રાખે છે કે નથી રાખતા? રાખે છે. બોલો, સામે ઝઘડો કરતા હોય ને તોય તે એર હોસ્ટેસ તો પોતે સ્માઇલ જ કરતા હોય, શાંતિથી વાત કરે. તમે રિસેપ્શનિસ્ટ તમે જુઓ, એને પણ આ જ શીખવાડવામાં આવે છે. તો જો પૈસાનો સ્વાર્થ હોય એટલે ક્રોધ નથી આવતો, બાકી એનો સ્વભાવ મૂળ કેવો છે? ક્રોધનો જ છે. પણ ત્યાં પોતે શાંતિથી એ વાત સાંભળે છે ને એનું સમાધાન પણ કરે છે. એકવાર છે ને એક પતિ પત્નીને ઝઘડો થયો, એટલે પત્નીએ છે ને લાફો માર્યો, અને પાડોશીએ પુરુષનો પક્ષ લીધો. તે પતિએ શું કીધું પાડોશીને કે રહેવા દો, પહેલા મારી છે ને જીભ હલી ને પછી એનો હાથ હાલ્યો છે, એટલે તમે નો ઉપાધિ કરો. તો જો પુરુષ સ્વાર્થ ખાતર ગમ ખાઈ ગયો, જતું કરી નાખ્યું. જો આમ તો છે ને યોગી બાપાની એ વાત રહી ને કટ વળી જવું, એ આમ આપણને ન યાદ આવે, પણ આપણા ઘરના સભ્યો ક્યારેક બોલે ક્યારેક ઓલું કરે ને તો ત્યાં તરત કટ વળી જઈએ. અને એ તે પાછું કેમ ખબર છે કે હવે નહીં હાલે, 2-3 દિવસ સુધી તો આવું નાટક કર્યા, પણ હવે જો આવું કરશું ને તો આ કામ બગડશે, ધંધો બગડશે, નોકરી બગડશે. ત્યાં કેવા સ્વાર્થ સ્વાર્થ રહ્યો ને એ માણસને જો એ પ્રકૃતિ રહ્યો ને ત્યાં નથી આડી આવતું. સ્વાર્થ જ્યાં હોય ને ત્યાં, એમ કલ્યાણનો સ્વાર્થ હોય ને તો વાંધો ન આવે. દુર્વાસા ઋષિ તમે જો કોઈનું સહેજ પણ હીણું વચન ખમે નહીં એવા ક્રોધી સ્વભાવના હતા. ક્રોધનું બીજું નામ એટલે દુર્વાસા મુનિ ઋષિ. છતાંય સ્વાર્થ હતો તો પત્ની ગદલીની 100 ગાળો બોલો રોજ હસતા હસતા પોતે સહન કરી શકતા. હું નથી કહેતો, શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. તો જો આ રીતે સત્સંગમાં જો કલ્યાણનો સ્વાર્થ મનાય ને તો અવશ્ય સ્વભાવ ટળે છે, ટળે છે ને ટળે છે. અને સત્સંગમાં કલ્યાણનો સ્વાર્થ હોય ને તો જો યાદ રાખવું, કોઈ પ્રકૃતિ આડી આવે નહીં. હવે જે શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતની અંદર જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું, કોનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું? માળા આપણે સૌ કોઈ ફેરવીએ છીએ ને, એમાં માળામાં 108 મણકા આવે. એમાં વિશેષ સ્થાન કોનું હોય? પહેલા નંબર ઉપર મેરુનું સ્થાન હોય. હવે મેરુની ઉપમા કોને આપવામાં આવી? તમને આશ્ચર્ય થશે, ખ્યાલ હશે તે, અને અમુકને નહીં પણ ખ્યાલ હોય. તો મેરુની ઉપમા દાદા ખાચરને આપવામાં આવી. પણ કેમ? તો દાદા ખાચરે અંત્યના જે શ્રીજી મહારાજે અંત્યના 24મા વચનામૃતની અંદર વાત કરી કે છે ને, જો જેમ દાદા ખાચરના ઘરના માણસોને અમને રાખવાનો સ્વાર્થ છે, તો અમને જે પ્રકૃતિ ન ગમે તે રાખતા નથી, તેમ સ્વાર્થ કરીને પ્રકૃતિ ટળે છે તથા ભયે કરીને પણ ટળે છે, પણ તે અતિશય ટળતી નથી. તો જો અહીંયા આપણને ખ્યાલ આવે કે દાદા ખાચરને એમને યાદ કર્યા છે તો એમનામ નથી કર્યા, કારણ કે દાદા ખાચરે ને શ્રીજી મહારાજ પાસે કલ્યાણનો સ્વાર્થ મનાયનો હતો. તો જો મહારાજે કહ્યું ને એમ પોતાની પ્રકૃતિ બદલી. એકવાર શ્રીજી મહારાજે દાદા ખાચરને કીધું કે દાદા, આ ગરાસ છે ને તારી બહેનોને લખી દે. તો દાદા ખાચરે ગરાસ લખી દીધો, જીવબાન લાડુબાન, લ્યો મહારાજ બસ તમારી આજ્ઞા. પછી મહારાજ કે હવે જો ગરાસ તારો નથી, મિલકત તારી નથી, દરબાર તારો નથી, તો અહીંયા તારે રહેવાનો હક કેમ? તારે અહીંયા ન રહેવું જોઈએ, એટલે તું છે ને નોકર થઈને રહે.
અને દાદા ખાચર તો એ પણ તૈયાર થઈ, કંઈ વાંધો નહીં મહારાજ, તમ તારું નોકર થઈશ, તમે જેમ કહેશો એમ હું સેવા કરીશ, અને બધું તે કાર્યભાર તમે કહો એ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તીશ. તો દાદા ખાચર બોલો તૈયાર થઈ ગયા. પછી તો થોડી વાર મહારાજ જીવુબા લાડુબાને કીધું કે તમે દરબારનો કારભાર કેવી રીતે ચલાવશો, એટલે જો આ દાદા ખાચરને બધું સોંપી દો, એટલે આ બધું નોકર પ્રમાણે બધું કાર્ય કરશે. તમ આમ તો ભાવનગર તમારે ધક્કા ખાવા ન જવું પડે, તો એક વ્યક્તિની જરૂર પડશે તો આ દાદા ખાચર કરશે. બોલો આમ કઠપૂતળીની જેમ છે ને દાદા ખાચર નાચ્યા. ત્યારે મહારાજે કીધું કે આ દાદા ખાચરે અમને ન ગમે ને એવો એકય સ્વભાવ રાખ્યો નથી. એકવાર ગરડામાં છે ને શ્રીજી મહારાજ અક્ષરઓડીમાં બિરાજમાન હતા, તે એવામાં છે ને કોઈક કોલાલ થતો સંભળાયો. તે મહારાજે નાજા જોગ્યાને પૂછ્યું કે આ કોલાલ શાનો છે, અવાજ શાનો છે અત્યારે? તે એમણે કીધું કે મહારાજ આજે છે ને દગડા ચોથ છે, એટલે આમ લોક રિવાજ પ્રમાણે કોઈ વિઘ્ન ન આવે ને એટલે લોકો આમ બીજાના ખોવડા ઉપર પથરા નાખે. એટલે સોમબા ભાઈના તે ખોવડા ઉપર છે ને કોઈએ પથરા નાખ્યા હશે, એટલે સોમબા ભૂઈ તો છે ને ગાળોનો બધો વરસાદ વરસાવે છે. મહારાજે આવું સાંભળ્યું ને મહારાજ તો પોતે ઘડીક તો સુનમુન થઈ ગયા અને કીધું કે સોમબા ભૂઈ ગાળો બોલે, આટલો બધો અમારો ઉપદેશ સાંભળ્યો અને પછી તે સોમબા ભૂઈએ પોતે જાતિ સ્વભાવ મૂક્યો નથી, અને મહારાજ તો આટલું બોલતા પોતે અકળાઈ જાય છે, અને કહી દીધું નાજા જોગ્યાને ભક્તોને કે હવે મારે અહીંયા રહેવું જ નથી. અને પોતે એમ કહીને ઉતાવળા બહાર નીકળી, પોતે હરજી ઠક્કરનું ઘર હતું ત્યાં પોતે ચાલ્યા જાય, અને હરજી ઠક્કરને કહી દીધું કોઈ હરિભક્તોને સંતોને અહીંયા આવવા દેતા નહીં. સોમબા ભૂઈને જ્યારે જાણ થયું એટલે પોતે તો દુઃખી થઈ જાય, દિલગીર થઈ જાય, એટલે મનાવા ગયા, માફી માગી. ત્યારે મહારાજે કીધું તમારી વાણીનો દોષ સાંભળનારના અંતરમાં પાપના બીજ પ્રગટાવશે, અમારું કર્યું કારવ્યું બધું ધૂળમાં મળી જશે, અને અમે નહોતું જાણ્યું કે અમારા આટલા ઉપદેશ પછી પણ તમારા અંતરમાં અમારી વાણીનો પ્રભાવ નથી પડ્યો. તો સોમબા ભૂઈ તો મહારાજને બીતા હાથ જોડીને ધ્રુસતા કીધું કે મહારાજ મારામાં એવો એક પણ ગુણ નથી કે આપની હું ભક્તિ કરી આપને રાજી કરી શકું. આપ જો મારો ત્યાગ કરશો ને તો સૌ ધિક્કારને પાત્ર એ હું બનીશ, અને જીવવું આકરું પડી જશે ને એક વખત ભૂલ થઈ ફરી વખત નહીં થાય. માટે તમે મોઢે આવેલું અમૃત મને જૂટવી ન લો, અને મહારાજ આપ કહેતા હોય ને તો હું કાળ મુખ્યા જીભના 2 કટકા કરી નાખીશ, મોઢું સીવી લઈશ, હું મૌન રહીશ. અને સોમબા ફૂઈનો આ જો પશ્ચાતાપ હતો, મુમુક્ષુતા હતી, એટલે મહારાજ પછી પીગળે છે ને પછી પાછા એ દાદા ખચરના દરબારની અંદર આવા માટે પોતે તૈયાર થાય. તો જો આ સોમબા ફૂઈને જો કલ્યાણની ઈચ્છા હતી, કલ્યાણનો સ્વાર્થ હતો, તો સ્વભાવ છોડવામાં લેશ પ્રયાસ પણ પોતે એમને પડતો નથી કરેલો, અને મહારાજને પોતે રાજી કરી શક્યા. ભલે જે થયું તે થયું, પણ જાગ્યા ત્યારથી સવાર એમ જો મહારાજની પ્રકૃતિના આધારે સ્વભાવને આધારિત પોતે થઈ ગયા અને સત્સંગ કરવા લાગ્યા. જેમ છે ને પાકેલું ફળ ઝાડ પરથી છે ને આપમેળે ખરી પડે ને, એમ જેને સંત થકી જો કલ્યાણનો આપણને સ્વાર્થ હોય ને તો આમ એની પ્રકૃતિ આમ સહજતાથી ખરી પડે, ખબર પણ ન પડે. એમ સેલવાસના તે લારકુભાઈ પોતે એમને સત્સંગ થયો તો એ પહેલા તમે જુઓ ને તો એ ચોરી સિવાય કયો ધંધો કંઈ કરે જ નહીં, ચોરી જ કરવાનું. પણ સત્સંગમાં યોગમાં આવ્યા અને તમે જો જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તનો થઈ ગયા. એકવાર એમને છે ને 1200 રૂપિયા મળ્યા, તો તપાસ કરતા બોલો જે મૂળ માલિક હતો જેના 1200 રૂપિયા હતા ને એમની પાસે પહોંચે. હવે આ માલિકે પોતાની એ દીકરીના લગ્નની બધી વસ્તુ ખરીદવા માટે આ બધા પૈસા રાખ્યા હતા, અને પાછા મળેલા પૈસા જોઈને તે આ લારકુભાઈએ કીધું કે આજે તો મારે તમને છે ને બક્ષિસ આપીશ. તો લારકુભાઈ તો નમ્રતા જ કીધું કે અમારે કોઈ બક્ષિસ લેવાય ન હોય, આ તો અમારી ફરજ છે. એટલે પેલા ભાઈએ કીધું કે જો આજે તો તમને એ બારમાં લઈ જઈને છે ને દારૂની પાર્ટી આપીશ, અને તમારી પ્રામાણિકતા માટે હું બહુ રાજી થયો છું. તો લારકુભાઈ કે એ તો નહીં જ બને. તે એમણે કીધું કેમ? હું મારા તરફથી તમને પીવડાવું છું, તમારે 1 રૂપિયો દેવાનો નથી. તે લારકુભાઈ કે કોઈના પણ તરફથી હોય, પણ મારે તો પ્રમુખ સાંઈ મહારાજનો જો આપેલો નિયમ છે, એટલે દારૂ તો છે ને ક્યારનોય છોડી દીધો છે. અને પેલા ભાઈએ હસતા કીધું ભાઈ આ ઉંમર છે, ખાઈ પી લે, મોજ કરી લે, પછી ક્યાં મળવાનું છે. જો આ વાસ્તવિકતા અત્યારે આપણી સર્વ કોઈની છે.
ખાધું પીધું હોય ને એ જ તે આપણને હારે આવશે, આવું કેટલું બોલીએ છીએ આપણે. એટલે જો કેટલોય તે આપણે ખાવા પીવામાં વિવેક નથી રાખતા. આપણને ખબર હોવા છતાં પણ આપણે લસણ ડુંગળીવાળું અભક્ષ્ય વસ્તુ ખાઈએ છીએ. તો જો આના ઉપરથી આપણે એક અંતરદ્રષ્ટિ કરવી કે જો આપણે ભગવાનને માનીએ છીએ, સંતને માનીએ છીએ, પણ ભગવાન અને સંતનું માનતા નથી. એટલે જ તે જો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે એટલા બધા આગળ નથી વધતા. કારણ કે કોઈ પણ મુમુક્ષુ આગળ વધ્યા છે ને એના મૂળની અંદર આજ્ઞા પાલન જ છે. અને એટલે જ તે જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક વખત પ્રશ્ન પૂછવામાં આવેલો કે સ્વામી બાપા પ્રગતિનું રહસ્ય શું તમારું? હવે આપણને આ પ્રશ્ન પૂછે ને તો આપણે શું કે મહેનત, મેં બહુ મહેનત કરીશ, કાળી મહેનત કરી, મજૂરી કામ કર્યું છે અને ત્યારે હું આ જગ્યાએ પહોંચ્યો છે. એટલે આપણે હું અહંકારી, આપણે થોડુંક આવડત બુદ્ધિનું થોડુંક આપણને આવી જાય માન. પ્રમુખ સાહેબમાં આજે કીધું કે છે ને બસ ગુરુઓની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન બનાવ્યું છે અને જે પણ આગળ વધ્યા છે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં તો ગુરુ અને ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્ત્યા છે અને એટલે જ એમની પ્રગતિ થઈ છે. તો એ પ્રગતિનું રહસ્ય જો આ છે. તો એમ આપણે તે જો ગમે એ ક્ષેત્રની અંદર પ્રગતિ કરવી હોય ને તો એના મૂળની અંદર આજ્ઞા પાલન છે, નિયમ ધર્મની દ્રઢતા છે. ભક્તિ છે ને એ આજ્ઞારૂપી આપણે નિયમથી કરીએ ને તો એ ભક્તિ સાચી કહેવાય. બાકી જો આપણે ખાવા પીવામાં હરવા ફરવામાં જો વિવેક ચૂકી જઈએ તો એ બરાબર રીતે આપણે આજ્ઞાનું પાલન ન કહેવાય. એમ અહીંયા તે એમને કહી દીધું કે ભલે તમે આમ ભલે કયો હસતા ખાઈ પીને મોજ કરે, પણ લારકુભાઈ કે આ મનુષ્ય દેહ વડે છે ને આત્માનું કલ્યાણ કરવું ને એ જ એક ધ્યેય છે. બાકી ખાવા પીવાનું તો 84 લાખ યોનીમાં બધે છે. કાગડા કૂતરા ખાય જ છે ને, હાથી ખાય, સિંહ ખાય, બોલો નથી ખાતા? ખાય જ છે. તો આપણે ખાઈએ ને એ ખાઈએ તો આપણામાં એમનામાં ફેર શું? તો શાસ્ત્રો વાંચો, ખબર પડી જ જશે. આત્મકલ્યાણ એ આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે. તો જો આવી એક હિંસક, એક દુરાચારી, અનીતિથી ભરેલી પ્રકૃતિ હતી, પણ જો એક કલ્યાણ મોક્ષનો સ્વાર્થ હોય તો આમ સાપ જેમ આમ કાંચળી ઉતારે ને એમ સરળતાથી ટળી જાય. તો સામાન્ય જણાતી તે ખાવા પીવાની, જોવાની, બોલવાની એ પ્રકૃતિની પછી કઈ વિષાત્મા આવે, વય જ જાય. પણ આ વિચારને આપણે દ્રઢ કરીને રાખવાનો છે તો આ કાર્ય થાય. તો આપણને જો સમજાયું છે ને કે એક જીવવા માટે અન્ન, પાણી ને હવા અનિવાર્ય છે. તો જો ગમે એવું થાય ને તોય ત્યાં 3 ઉપર રીસ કરી હોય એનો ત્યાગ કરતું કોઈ નથી. એમ ભગવાન અને સંત કલ્યાણ માટે અનિવાર્ય છે, ફરજિયાત છે, કમ્પલસરી છે. બાંધછોડ એમાં આવે જ નહીં, અલ્ટરનેટિવ નહીં, પરમનન્ટલી ફરજિયાત છે. તો જો એ સમજાઈ ગયું હોય ને તો સત્સંગમાં ગમે એવા પ્રસંગો ન બને તો ત્યારે પણ સ્વભાવનો ત્યાગ એ આપણે ન કરીએ. બાકી જો યાદ રાખવું કે સ્વભાવ ભગવાનને સંતને ગમે એવો કરવો. સત્સંગનો ત્યાગ નહીં કરવાનો, સ્વભાવનો ત્યાગ કરવાનો. સત્સંગનો ત્યાગ કરીશું તો નુકસાન એ કંઈ ભગવાન કે સંતને નથી જવાનું, એ આપણને જ જવાનું. આપણે ભટકવું પડશે, આપણે 184 અંદર ફરી વખત આવવું પડશે. હું તમને 2 દ્રષ્ટાંતો દઉં કે જે અત્યારના સમયની પરિસ્થિતિ છે, આપણે સાંભળેલા હશે પણ ફરીથી આપણે યાદ કરીએ. કારણ કે અમુક વાતો કેવી હોય કે જે આપણે સમયસર દરરોજ સાંભળવી જ પડે. જો એ ન સાંભળીએ અને ન કરીએ ને કાર્ય તો પછી એ પ્રકારના વિચારો આપણામાં દ્રઢ આવતા નથી. શિવલાલ શેઠ તમે જો આત્માનંદ સ્વામીએ બર સભાની અંદર, ભાઈ આત્માનંદ સ્વામી જેમને કહેવાય પણ આત્માનંદ સ્વામીનું મૂળ નામ હતું, તો એક વખત ભર સભાની અંદર એ ટોકેલા. હવે શું થયું, કઈ પરિસ્થિતિ કેવી બની, તો એ પોતે સોપારી ચાવતા હતા એટલે કડકડ અવાજ આવે જ તે. એટલે ભર સભાની અંદર આત્માનંદ સ્વામીએ કહી દીધું કોણ હાટકું ચાવેસ? શિવલાલ શેઠ પોતે જો કલ્યાણનો એમને સ્વાર્થ હતો, ખોટું ન લાગ્યું. સોપારી હતી, થૂકી આવ્યા અને નિયમ શું લીધો કે હવેથી સોપારી ખાઈને એ હરામ. તો જો માન મૂકી શકાયનું કારણ શું હતું? કલ્યાણનો સ્વાર્થ. નિર્માનીપણે ક્યારે વર્તાય? કલ્યાણનો સ્વાર્થ હોય તો. દાસ ભાવ ક્યારે આવે? કલ્યાણનો સ્વાર્થ હોય તો. ક્રોધ કરવાનું ક્યારે મન ન થાય? સ્વાર્થ હોય તો. બાકી તો જો આમાં તો બધું ભરેલું જ છે અને ઝળકે જ છે આપણા લખણ. દિવસ દરમિયાન ઝળકે જ. ભાઈઓ, બહેનો, માતા પિતામાં, વ્યવહારમાં, સંસારમાં, આધ્યાત્મિક માર્ગમાં બધી જગ્યાએ આ સ્વભાવ પ્રકૃતિ આડી આવે જ છે. બીજી જ બાજુ તમે જો ગોખરવાળાના હરખા પટેલ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી ખાલી એટલું જ કીધું પટેલ પગ ધોઈને આવો ને. ચોમાસાનો સમય હતો,
હવે ચોમાસું શરૂ થાય છે, ધીમે ધીમે વરસાદ વરસી રહ્યો છે બધા જગ્યાએ, અલગ અલગ જગ્યાએ. તો તમે જો વરસાદ હતો તો સ્વાભાવિક છે કે કંતાન જે પાથર્યું બગડે નહીં, એટલે એક વ્યવસ્થા માટે પગ ધોઈને આવવાનું કીધું હતું. ખાલી એમનામ આવતા રહ્યા ઉતાવળમાં. હવે ખાલી આટલું કીધું, ટકોર ખાલી નાનકડી હતી તે ખોટું લાગી ગયું. બોલો, પગ ધોવા ગયા એ ગયા. પ્રમુખ સાહેબ તો કહેતા કે પગ ધોવા ગયા એ ગયા, હજી આવ્યા નથી, હજી પગ જ ધોવેશ. તો જો એમ સત્સંગ એમને મૂકી દીધો. તો જો કલ્યાણનો સ્વાર્થ નહોતો તો પ્રકૃતિ તજી ન શક્યા, પણ જો કલ્યાણનો સ્વાર્થ હોય તો પ્રકૃતિ ત્યજી શકીએ છે. અમદાવાદના પિતાંબર શેઠ હતા, હવે સુરતમાં પોતે નોકરી કરે, ખૂબ રંગીલું એમનું જીવન, સારા સારા કપડાં પહેરવા જોવે, અંતર ફૂલેલ બધું નાખવા જોવે, અને વાળની પણ આમ સરસ મજાની હેરસ્ટાઈલ કરે, જેમ અત્યારના યુવાનો કરે છે ને. MS ધોનીને જોઈને વિરાટ કોહલી જેવી દાઢી રાખે. તો આવી બધું પ્રકારની એ પોતે શોભા કરે, અને રોજના 25 પાન પાસા ખાવા જોવે હો. એટલે રજોગુણી પ્રકૃતિ. પણ જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને દર્શન થયા, અને જે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું જે આકર્ષણ થયું, અને સ્વામી થકી બ્રાહ્મી સ્થિતિ આમ પ્રાપ્ત કરવાની જો ઈચ્છા જાગી. આવી ઈચ્છા જાગવી એ જરૂરી છે, કારણ કે ઈચ્છાઓ નથી થતી ને ભગવાન મેળવવાની, એવી સ્થિતિ મેળવવાની, એટલે જ આધ્યાત્મિક માર્ગે આપણે આગળ નથી વધી શકતા. પણ એમને ઈચ્છા થઈ, ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સમાગમ કર્યો અને કથા વાર્તા સાંભળી, મારે આવી બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી છે. અને આ વાત સીધી ડાયરેક્ટ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને કરી. તે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ તારો છે ને ખાલી જગ્યા જેવો વેશ અને રજોગુણની પ્રકૃતિ જોઈને હું તારો સમાગમ કઈ રીતના તું કરી શકીશ. અને જો પણ જો વાત મનાઈ ગયેલી હતી આ પિતાંબર શેઠને, કલ્યાણની વાત સમજાઈ ગઈ, એટલે તરત તે એક ઝાટકે રજોગુણ કાઢી નાખ્યો, અને વિજ્ઞાનદાસ નામે સાધુ બની ગયા, અને એક ધારી સેવા કથા કરીને જો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી રાજી કરી નાખ્યા. તો આપણામાં ભલે ગમે એવા સ્વભાવ હોય, ઇટ્સ ઓકે. માણસ માત્ર ભૂલને પાત્ર, માણસથી ભૂલ થાય. મારામાં કે તમારામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મત્સ વિષય છે, આસક્તિ છે. વિષયોમાં તૃપ્ત આપણે બધા જીવડાઓ છીએ, એટલે જીવ શિવી જ તે માની લીધું આપણે. પણ હવે શું આગળ, નેક્સ્ટ વોટ ઇઝ ધ યોર નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ? તો આ જ પ્રોજેક્ટ કે સ્વભાવને દૂર કરીએ, અને એ કરશો ને તો જ ભગવાનનું સુખ આવવાનું છે, તો જ અખંડ ભગવાનનું એ સ્મરણને ભક્તિ કરી શકીશું. તો જો ગમે એવી જીવ સાથે જડાયેલી પ્રકૃતિ હશે, પણ એક વખત કલ્યાણનો માર્ગ એ મનાઈ ગયો ને તો ત્યાગ થઈ જાય. સત્સંગનો ત્યાગ ન થાય, પણ સ્વભાવનો ત્યાગ થઈ જશે. ખબર પણ નહીં પડે ને એમ સ્વભાવ વહી જશે, અને આપણને જ પ્રતીતિ થશે કે આજથી 10 વર્ષ પહેલાનું મારું જીવન કામવાળું હતું, ક્રોધવાળું હતું, લોભવાળું હતું, પણ આજે 10 વર્ષ પછી મારામાં લોભ નથી, અભિમાન નથી કરવાનું, મારામાં કામ નથી, મને એવા વિચારો નથી આવતા, મને ભગવાન સંબંધી જ ક્રિયાઓ કરવાનું મન થાય છે. તો ધીસ ઇઝ ફોર એક મેજિક, એક કહેવાય ને ચમત્કાર કહેવાય. અને એ ચમત્કાર થાય છે એ આપણે સર્વ કોઈ અનુભવ્યો છે, અને એ અનુભવની વાતો એ આપણને ખ્યાલ છે. એ તો આપણે બીજાને કોઈને કહેતા નથી, અને એ આપણે અનુભવતા નથી. મળ્યું છે એ આપણે માણતા નથી, બાકી આપણને અનુભવ છે કે આ સત્સંગમાં એમને ભગવાને સંતે સ્વીકાર્યા તો હું નિર્વ્યસની જીવન જીવું છું. આ સત્સંગમાં હું આવ્યો છું તો મારા ઘરની અંદર એ મને સારા વિચારો આવે છે, સારું વર્તન કરવાની મને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય છે. આ સત્સંગમાં હું આવ્યો ને, આ સત્સંગમાં આવ્યા પછી જ તે એ માતા પિતાને, ભાઈ બહેનને, કુટુંબના સભ્યો સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું, પત્ની સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું, સત્પુરુષ સામે મારે કેવી દ્રષ્ટિ રાખવી, હરિભક્તો સામે મારે કેવી દ્રષ્ટિ રાખવી, કેવા ગુણો મારે કેળવવાના, એ બધું તે હું આ સત્સંગમાં આવ્યા પછી જ તે શીખ્યો છું. મારા સ્વભાવમાં સુધારો થાય છે, થાય છે ને થાય છે. સર્વ કોઈ આપણે અનુભવ કરીએ, બાકી લોકમાં જુઓ તરી 40 વર્ષથી દુખિયા છે જીવ, એની સામે જોઈએ ને તો આપણને ખ્યાલ આવે, ઓહો રોવું આવી જાય. બોલો, એટલા હેરાન થતા હોય, એટલા મૂંઝાઈ ગયા હોય, શું કરવું એને ખબર ન પડતી હોય. 24 કલાકમાં દિવસ કઈ રીતે પસાર કરે ને એને પૂછો તો ખરા. વ્યસનો કરે છે એને પૂછો તો ખરા, કેમ નથી મૂકી શકતા. પણ આપણે તો ભાગ્યશાળી કહેવાય કે આપણે આ બધા વ્યસનોમાંથી મુક્ત થયા. સત્સંગનો સાચો અર્થ આ જ છે. સાચો સત્સંગ ક્યારે થયો કે આપણામાં સ્વભાવો દૂર થાય ને એને જ સાચો સત્સંગ થયો. આ સત્પુરુષનો સમાગમ થયો, સ્વભાવ ઘસાયણા,
સ્વભાવમાંથી મુક્ત થયા, તો આ જ સત્સંગની ફળશ્રુતિ છે અને આ જ સત્સંગનું ફળ છે. એટલે જ તે તમે જો હરિલામૃત ગ્રંથની અંદર લખ્યું છે કે જ્યાં ખાસડા સંત તણા પડે છે, ત્યાં બેસવા માર્ગ જો જડે છે. જ્યાં ખાસડા સંત તણા પડે છે, ત્યાં બેસવા માર્ગ જો જડે છે. માને મહાભાગ્ય તણો પ્રકાશ, કલ્યાણની જો ઉર હોય આશ. કલ્યાણની જો ઉર હોય આશ. એ કલ્યાણની ઉરમાં હૃદયમાં ભાવના રાખવાની, આ વિચારને આપણે સ્થાપવાનો છે. તો જો શ્રીજી મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે સુખિયા થવા માટે પ્રકૃતિ ટાળવી અનિવાર્ય છે, અને પ્રાણ સાથે જોડાયેલી પ્રકૃતિ પણ એ કલ્યાણના સ્વાર્થની ભાવના હોય ને તો ટળી જાય છે. અને ખરેખર જો શ્રીજી મહારાજે એ અંત્યના એ બીજા વચનામૃત આજે 38માં આપણે વાત કરી, તો એ જ વાતની અંદર આગળ વાત કરે છે કે સ્વાભાવિક રીતના તેમ સ્વાર્થ કરીને પ્રકૃતિ ટળે તથા ભય કરીને પણ ટળે. અને જો તે અતિશય નથી ટળતી, કેમ છે કે જ્યારે કોઈ માણસ હોય ત્યારે તેનો ભય રાખે, તે માણસ ન હોય તો ન રાખે. જેમ રાજાને ભય કરીને ચોર પ્રકૃતિનો ત્યાગ કરે છે, અને જેનો જે સ્વભાવ હોય તેની ઉપર એ વારંવાર અમે કઠણ વચનના એ ડંક માર્યા હોય ને કચવાવ્યો હોય, પણ તો પણ કોઈ રીતે પાછો ન પડ્યો હોય, તે ઉપર તો અમારે એવું હેત છે. કેવું હેત છે? મહારાજ કહે છે અંત્યના 24માં કે જાગ્રત સ્વપ્નમાં સંભાળ્યા વિના એ હેત એમનું એમ રહ્યું જાય છે, ને ગમે તેમ થાય પણ હેત ટળતો નથી નથી ને નથી. તો જો આવો આપણે ભય રાખવાનો છે. જો જે ચોરી કરવામાં નિર્ભય થઈ ગયા ને, તો એવા ઉપર તો ભગવાન ક્યારેય પ્રસન્ન ન થાય. પણ જેને ચોરી 1-2 વખત થઈ ગઈ ભૂલમાં, અને પછી ભય રહેશે નથી, ન ચોરી કરાય, આ કામ ન કરાય, આવો મારે વિચાર ન કરાય, તો એના ઉપર તો બહુ રાજી થાય છે. તો જો શ્રીજી મહારાજ આપણને માં હેત થાય ને એવી બીજી વાત આ કરી. ગમે એવું અપમાન ભગવાન કે સંત કરે ને તો પણ જે પાછો ન પડે, તો એના ઉપર ભગવાનને સંતને હેત થાય છે. તો આપણે ભલે ગમે એવું આપણું અપમાન થાય, આપણને ગમે એટલા ટોકે વઢે ખીજાય, કંઈ વાંધો નહીં, ભગવાનને સંતો આપણા ભલા માટે જ કહે છે. એક દ્રષ્ટાંત જોઈએ આપણે, અને ખરેખર આ દ્રષ્ટાંત રહ્યું ને એ આપણા જીવનની અંદર આપણે યાદ રાખવા જેવું છે. તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે ખરેખર આપણે શું કરવાનું છે. આ સત્સંગમાં આપણે આવ્યા, આપણે શિષ્ય છીએ, આપણે સાધક છીએ કે જે સાધના કરી રહ્યા છીએ. મિલારેપા નામે છે ને એક તિબેટમાં એક યોગી પુરુષ થઈ ગયા. હવે એમણે યોગ વિદ્યા સંપાદન કરવા માટે એક ગુરુ પોતે શોધી કાઢેલા. હવે એકવાર છે ને એમના ગુરુ મારપા એમને રેપાએ કીધું કે મારા દીકરા માટે છે ને ગોળ આમ પૂર્વાભિમુખ મકાન બાંધી આપ, અને એમાં બીજા કોઈને મદદતાર લેવાની નથી. લાકડા કાપવા, ઘડવા, જડવા બધુંય તારે જ કરવાનું છે. આ સત્ય હકીકત છે, યાદ રાખજો. કેવી તત્પરતા આપણે રાખવાની છે, કેવી ગુરુના વચનમાં વિશ્વાસ રાખવાનો છે. મિલા રેપાએ મકાન બાંધવા પોતે શરૂ કરી દીધું. અડધું મકાન થયું તે ગુરુએ કીધું કે હા આવું ગોળ મકાન નહીં ચાલે, આ પાડી નાખ, ન ચાલે. હવે એક એક પથ્થરો પાછો હતો ને ત્યાં જા મૂક્યા. મિલા રેપાએ મૂંગા એમ કર્યું, એક પણ તર્ક વિતર્ક નહીં. પછી ગુરુએ છે ને બીજી જગ્યાએ બીજા ચંદ્રના આકારનું મકાન બાંધવાનું કીધું. આપણે હોય ને તો શું કહીએ, પેલા છે ને નક્કી કરી નાખો તમારે શું કરવું છે. તમે કહો ને ગોળ તો ગોળ કરું, ચંદ્રમાં આકાર જેવું એવું કરું, પેલા નક્કી કરો પછી હું એ કરું. આપણે શું આ તર્ક વિતર્ક બહુ બુદ્ધિશાળી, ભણેલા ગણેલા, એટલે બધું ખબર પડે. પાછું આપણે બધા સમાચાર આપણને બધું ખ્યાલ હોય કે એમાં શું ચાલે છે. પણ આમણે શું કર્યું, મિલા રેપાએ કંઈ વાંધો નહીં, અને એ પોતે એ જે ચંદ્રના આકાર જેવું કીધું કે એવું મકાન બાંધવાની શરૂઆત કરી દે છે. અડધું જેવું બાંધ્યું ત્યાં જ ગુરુ આવે છે. એન્ટ્રી થઈ હોય ને ગુરુની, મારપાની, ગુરુ મારપા એમનું નામ. એમને કીધું ઓહો છી, આવું ખરાબ લાગે, આવું ન મજા આવે, તોડી નાખ, આ મકાન ન ચાલે. તે મિલા રેપાએ આ ચંદ્ર જેવો આકારનું બાંધેલું હતું, તો એ પણ પોતે તોડ નાખે છે. ત્રીજો આદેશ કરો કે હવે છે ને તું ત્રીજી જગ્યાએ છે ને આ 9 માળનું મકાન તારે બાંધવાનું છે. હવે આપણે થાકી જ જઈએ ને, સમજો, તમારે જેવું મકાન બાંધવું ને એવું બાંધી નાખજો, પણ મને રેવાય દો. કારણ કે તમે જ તે છે ને અસમંજસમાં છો, તમારા જ તે હજી ખબર નથી કેવું બનાવવાનું છે.
તોય આ એવી તર્ક નથી કરતો. અને મીલા રેપા પોતે અડધું મકાન બાંધેશ, કેવું 9 માળનું મકાન બાંધેશ. પાછું વિચાર કરજો, કાપવાનું, ઘડવાનું, લાકડા લાવવાનું બધુંય તે એકને જ કરવાનું, બીજા પાસે મદદ નથી લેવાની પાછી. અને આવી રીતના કર્યું. હવે સ્વાભાવિક રીતના ત્રીજું મકાન ત્યાં પાછા આવે અને કીધું કે આની બાજુમાં છે ને તારે 12 થાંભલાનું બીજું મકાન ત્યારે બનાવવાનું છે, એટલે આ તું કાઢી નાખ. હવે મીલા રીપાને તો જ્ઞાન પીપાસા હતી જ તે, એટલે જોત જોતામાં નવું મકાન પૂરું કરીને હવે ગુરુને વિનંતી કરી કે મને હવે તમે જ્ઞાન દીક્ષા આપો. તે ગુરુએ છે ને એના માથાના વાળ પકડીને ખેંચો ને લાત મારી અને કીધું કે ભારતની છે ને પવિત્ર વિદ્યા એમ કઈ મફતમાં તારે લેવાની એ નું આવે, આ તો કેવળ યોગ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી. તો તમે જો મીલા રેપાઈ ગુરુને આવી આકરી કસણી ખમી અને એ આવો ઉત્કૃષ્ટ ખપ અને મુમુક્ષુતાથી રાજી થઈને પોતાના શિષ્ય મંડળ સમક્ષ એ મીલા રેપાની મુમુક્ષુતા વિશે વાત કરતા ગુરુ ત્યારે કહે છે કે મેં એને છે ને શુદ્ધ કાંચન જેવો બનાવવા માટે આ મકાનો બાંધવા માટે કહ્યું હતું. મારે એના પાપ ધોઈ કાઢવા હતા, એટલે મેં એની આવી આકરી પરીક્ષા કરી. હવે એના પાપ ધોવાઈ ગયા છે ને એ મારો સાચો એ શિષ્ય થઈ ગયો. તો જો એટલે જ તે સાર સિદ્ધિની અંદર લખ્યું છે, બેસ કહે તો બેસવું, ઉઠ્ય કહે તો ઉઠવું વળી, ચાલ કહે તો ચાલવું, સુણી વચનને જાવું મળી, બોલ કહે તો બોલવું, રહે મુન્ય કહે તો રહેવું મુન્ય, આગમ્યાથી ઉપરાંત બીજું જાણવું નહીં પાપ પુણ્ય. જો મીલા રેપાએ ને જો ગુરુ વચનમાં વર્તવાનો જો દ્રઢ નિર્ધાર કરેલો હતો તો પોતાની શારીરિક કે માનસિક કોઈ પ્રકૃતિ એને આડી આવી નહીં અને એને પરિણામે ગુરુને રાજીપો થયો. તો જો આવી મુમુક્ષુતા ન હોય ને તો આનું 1000માં ભાગ જેટલું કષ્ટ પડે ને તો એમાં ઘર ભેગા થઈ જાય. આપણને થોડુંક કંઈક કહે ને તરત ખોટું લાગી જાય. કાચના જેવા તો આપણા સ્વભાવો છે, તરત ફૂટી જાય. તો જો આવા સ્વભાવો રાખશું ને તો ક્યારેય તે આપણે એ જ્ઞાનને, એ બ્રાહ્મી સ્થિતિને એ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ. શ્રીજી મહારાજે એકવાર જિજ્ઞાસાનંદ સ્વામી આમ ચીટીઓ ભરેલો, બસ આટલામાં તો જિજ્ઞાસાનંદ સ્વામીની વિકેટ પડી ગયેલી. ત્યાગાશ્રમ છોડીને બોલો ઘર ભેગા થઈ ગયા. તે મહારાજ બોલ્યા નાનો હશે ત્યારે માથે ચીટીઓ નહીં ભર્યો હોય, પણ જો એક ચીટીઓ ભર્યો એ તો લીલા હતી મહારાજની, પણ જિજ્ઞાસાનંદ સ્વામીનો સ્વભાવ આડો આવ્યો. તો જો વ્યક્તિને કલ્યાણ કે મોક્ષની ગરજ હોય અને કેવી સમજણ હોય તો જેમ ડૉક્ટર કડવી દવા પાઈ આપણને આપે જ છે ને, ઇન્જેક્શન આપે તો દર્દીને દુઃખ તો થાય જ છે ને, પણ ડૉક્ટર ઉપર ધોખો નથી થતો. આપણે ડૉક્ટરને વઢીએ છીએ, ખીજાઈએ છીએ? નથી ખીજાતા. કેમ? ખબર છે દર્દીને કે મને દુખવે છે ને મારા સારા માટે. તો એમ જો સંત પણ જ્યારે કટુ વચન કહે ને તો મુમુક્ષુતા હિત માટે જ હોય છે. આ ભાવના આપણે રાખવાની છે, આ વિચાર આપણે રાખવાનો છે. નિષ્કાન સ્વામીએ લખ્યું છે ને, કઠણ વચન કહું છું રે કડવા કાંચન, એ રૂપ દર્દીને ગોળી દઉં છું રે સુખ થવા અનુપ. તે કડવા વચન આપણને ભગવાનને સંત કહે ને તો એ તો આપણા સારા માટે હોય છે. તો એને આપણે પોઝિટિવ રીતે, સકારાત્મક રીતે જોવાનું છે. અને સંતો એમના જેવા જીવન જેવા સુખિયા કરવા માટે તે આપણને કઠણ વચન કહેતા હોય છે. અને જો એમ સમજે ને તો એનાથી વચનો સહન થાય છે, તો ભક્ત ભગવાનનો પ્રીતિપાત્ર પણ બને છે. એટલે જ તે તમે જો બ્રહ્માનંદ સ્વામી પણ આપણને સર્વ કોઈને કહે છે, જૈસે હી હેમ હુતાશ મેં ડાર કે ધોય વિકાર સોનાર તપાવે, વ્યોતત જુ દરજી પટ ફાટતે કાષ્ટકુ બાઢ સુતાર બનાવે, પાત્ર કુલાલ શિલાકર પાહન લોહ લુહાર સુધાર હિલાવે, યુ શિષ્ય કુ ગુરુદેવ સુધારત સૌ બ્રહ્માનંદ આનંદ પાવે. જેમ સોની છે ને, સોનાને ભઠ્ઠીમાં નાખીને શુદ્ધ કરે છે. દરજી હોય ને એ કપડાને વેતરી અને સુથાર લાકડીને વેરીને એમાંથી સુંદર ખમીશ કે કલાકૃતિ બનાવે છે. કુંભાર હોય ને માટીને ચાંકડે ઘુમાવીને, લુહાર હોય એ પોતે લોઢાને ટીપીને એમાંથી સુંદર વસ્તુઓ નિપજાવે છે. તો એમ ભગવાન અને સંત પણ એ પોતાના આશ્રિતને કસીને એને મુક્ત કક્ષામાં પહોંચાડે છે. એટલે એના માટે કસણી કરે છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પણ 114 પ્રકરણો ચલાવ્યા છે. એમાં 108 પ્રકરણો તો પરમહંસો માટે હતા. તો જો આ પ્રકારની એ સ્થિતિ હોય ને એ જરૂરી છે આપણા જીવનની અંદર.
અને આ સ્થિતિ આપણને આગળ વધારે છે. કસણી રહીને એ શાંતિથી સહન કરવાનું તો લાભ થશે. દિલ્હી અક્ષરધામની અંદર તમે જાઓ, પ્રથમ જ તે ખંડની અંદર અણઘડ એક પથ્થર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ પથ્થરનું તમે મુખ દેખાય, હાથ દેખાય, પગ એટલા નથી દેખાતા, અને પોતાની જાતને આમ શીણી અને હથોડી દ્વારા કંડારતો હોય ને એવું દ્રશ્ય ત્યાં ખડું કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાં બોલવામાં પણ આવે છે હિન્દી ભાષાની અંદર, ત્યાં લખેલું પણ છે. તો જો એમ આપણા જીવનની અંદર આપણે જ આપણા ઘડવૈયા છીએ. આપણે આપણું ઘડતર આપણી જાતે જ કરવાનું છે, ભગવાન અને સંતના બળ સાથે. ભગવાન અને સંતને સાથે રાખવા તો કાર્ય થશે. યોગીજી મહારાજ કહેતા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ તમારી કસણીમાં હંમેશા રહેવાય ને એવું બળ આપજો. તો જો આપણે પણ ભગવાન અને સંતની કસણીમાં આપણે સહન કરવાનું છે. દાદા ખાચરને મહારાજને ન ગમે એવી એકય પ્રકૃતિ નથી રાખી, તો મહારાજ શું બોલ્યા? હું ગરડાનું ને ગરડું મારું એ કદી નહીં મટનારું, ગઢપુર જો તારે શ્રીજી સાંભરે. તો યાદ મહારાજ આવે ને સાથે સાથે દાદા ખાચરે યાદ આવવા પડે કે દાદા ખાચરના લીધે એ મહારાજ ત્યાં રહ્યા છે, એમના પરિવારના લીધે રહ્યા છે. બાકી નો રહે એટલા બધા વર્ષો સુધી. બલિરાજાએ જો ભગવાનની કસણી સહન કરી તો ભગવાન તેને વશ થઈ ગયા અને એના દરવાજે અખંડ ઊભા રહ્યા. તો એમ આપણા ઉપર તે ભગવાનને હેત થાય ને એવું ઈચ્છવું. પરીક્ષિત રાજા તમે જુઓ તો એ પોતે કથા શ્રવણ દ્વારા એ પોતે સુખદેવજીએ જે કીધું એ પ્રમાણે કર્યું તો કામ થયું. તેમ આજ્ઞા પાલન જરૂરી છે, નિયમ ધર્મ જરૂરી છે. તો આવી રીતે આપણા જીવનની અંદર એ વાત આપણે યાદ રાખવાની છે. જેણે જેણે પણ આવી રીતે કાર્ય કર્યું છે એ પોતે આગળ વધી જ શક્યા છે. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર ભલે સ્વભાવ ગમે તેવા મોટા હોય, ગિરનાર જેવા, કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સ માયા તૃષ્ણા અહંકાર, પણ આ સ્વભાવો રહ્યા ને સ્વભાવો પણ ટળી શકે છે. આપણે સ્વભાવ રહિત થઈ શકીએ છીએ. આપણે એવા સ્વભાવ રાખવા કે જે ભગવાનને સંતને ગમતા હોય, તો એનાથી ભગવાનનો અતિશય રાજીપો થશે. અને ફરી વખત શ્રીજી મહારાજના વચનોને આપણે શ્રવણ કરીએ કે જેનો જે સ્વભાવ હોય તેની ઉપર વારંવાર અમે કઠણ વચનના એ ડંક માર્યા હોય, તે કચવાયો હોય તો પણ જે કોઈ રીતે પાછો ન પડ્યો હોય તે ઉપર તો અમારે એવું હેત રહે કે જાગ્રત સ્વપ્નમાં સંભાળ્યા વિના તે હેત એમનું એમ રહ્યું જાય અને ગમે તેમ થાય પણ હેત ટળતું નથી. તો આપણે તો એક જ વિચાર છે કે આપણે ભગવાનને સંતને રાજી કરવા છે. આપણી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા જુઓ કે જેમણે એક પણ એવો સ્વભાવ રાખ્યો નથી કે જે ગુરુને ગમતો ન હોય, ભગવાનને ગમતો ન હોય. એવા મુમુક્ષુ હરિભક્તો તમે જુઓ, એવા સંતો જુઓ કે જેમને ભગવાનને રાજી કરવા માટે એ પોતે તન મન નામ ચૂરે ચૂરા કરી દીધા છે. ભગતજી મહારાજે જે સાધના કરી તો એમાં એ જ કર્યું, કસણીમાં પોતે સહન કર્યું છે. પોતાના સ્વભાવોને નિર્મૂળ કરી નાખ્યા છે, કટ કરી નાખ્યા છે, ને બસ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી જેમ કીધું એ પ્રમાણે જીવન જીવ્યા છે. તો એમ આપણા જીવનની અંદર પણ આ સ્વભાવને આપણે દૂર કરી શકીએ છીએ. પણ એક ફરી વખત વાત યાદ રાખવી, કલ્યાણનો સ્વાર્થ રાખવો. એ જો કલ્યાણનો સ્વાર્થ હશે ને તો સ્વભાવને પ્રકૃતિ આપો આપ ટળી જશે. અને સત્સંગમાં કલ્યાણનો સ્વાર્થ પહેલા જોશે. દરેક શાસ્ત્રનો સાર આત્મકલ્યાણ છે અને આપણે આત્મકલ્યાણ કરવાનું છે. આપણે તો અક્ષરધામમાં જવું છે એવો એક સંકલ્પ રાખવો. અને દુનિયામાં જેટલા દુઃખો આપણને થાય છે તો એ દુઃખો રહ્યા ને એ સ્વભાવના છે. બાકી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન રામ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, હરિભક્તો તમે જો પર્વતભાઈ, શિવલાલ શેઠી, એમના જીવનમાં પ્રશ્નો તો આવ્યા જ છે. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા છે, યોગી બાપાના જીવનમાં પ્રશ્નો આવ્યા છે. પણ એ સ્થિર વર્તી શક્યા છે કારણ કે એમને એ સમજણ કેળવેલી છે. એ ખરેખર એવા સ્વભાવો ભગવાનને સંતને ગમે છે એવા એમને રાખ્યા છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારે આજથી લઈને અમે જીવંત પર્યંત સુધી અમે એવો સંકલ્પ લઈએ છીએ કે અમારે એક પણ એવો સ્વભાવ નથી રાખવો કે જે તમને ન ગમતો હોય. તમને ગમે ને એવા તમારે સ્વભાવો રાખવા છે. તમે જેમ કહો ને એ પ્રમાણે, તમે રાત કહો તો રાત, દિવસ કહો તો દિવસ, તમે જે આજ્ઞા કરો એ આજ્ઞા અમારે
શિર સાટે પાલન કરવી છે અને એવા શૂરવીર ભક્ત બનવું છે, એવા આજ્ઞાકારી ભક્ત બનવું છે, એવા આદર્શ શિષ્ય બનવું છે, આદર્શ સાધક બનવું છે, તો એવી બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આજના દિવસે આપજો. તો એ માટે આપણા જીવનમાં સ્વભાવ ઓછા થાય, ભગવાન સંત આપણી રક્ષા કરે, એ માટે આપણે સ્વામિનારાયણ મહામંત્રની ધૂનમાં જોડાઈએ. સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણે સ્વામિનારાયણે 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 નારાયણે નારાયણે સ્વામિનારાયણે નારાયણે નારાયણ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આવા જ આધ્યાત્મિક પ્રવચનો સાંભળવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.